জীবনতলা পুলিশ স্টেশন সেক্রেটারি মহাশয় এবং সীমা চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য। Respected officer in charge of Jibantola Police Station, respected secretary of Sarangabad Gram Panchayat and all other delegates, our esteemed principal in charge ma'am, my colleagues and my dear students. Today as we gather for our Model Youth Gram Sabha, I am reminded of something simple yet powerful. Villages don't grow because of buildings, they grow because of people who care. Many people imagine the Gram Sabha as just another meeting. But in truth, it is the foundation stone of village democracy, the place where every adult member of the village become a decision maker. Let me remind you what makes the Gram Sabha so unique and so important. First, it is the only body where every person has a direct voice. There are no representatives speaking on their behalf. Anyone can raise their hand, stand up and speak. This is pure democracy, not filtered, not distant. Second, it approves the village plans and budgets. Funds for roads, water supply, sanitation, health centers, school development, everything must be discussed and approved in the Gram Sabha. Nothing moves forward without the consent of the people. Third, it holds the Gram Panchayat accountable. Every decision of the Sarpanch and the Panchayat members must be presented here. The Gram Sabha can question, correct or even reject proposals. It ensures transparency, which is the backbone of good governance. Fourth, it protects the rights of the vulnerable. Whether it is the ration distribution, pension schemes, scholarships or welfare programs, the Gram Sabha ensures they reach the right people, especially women, children and marginalized groups. Fifth, it encourages the community participation. It reminds us that the village is not just built by officials alone. It is built by combined wisdom of farmers, teachers, youth, mothers and elders. And today, as we conduct our Model Youth Gram Sabha, you, the students, are stepping into powerful democratic space. But why does this matter? It matters because democracy is not learned by chapters. It is learned by doing, by questioning, thinking, debating and listening. When you present problems of waste management, water shortage, school hygiene and road safety, when you suggest solutions, when you raise your voice respectfully, you are practicing the same role that the real citizens play in the Gram Sabhas across India. As a teacher, I feel so proud today. You are not just reading about Panchayati Raj institutions, you are living it, experiencing it, shaping it with your imaginations. Let this program remind you of something important. The future of every village is not decided in big offices. It begins in small meetings like the Gram Sabha and in young minds like yours. So, speak today, question today, plan today. Think like leaders who care for their community. Because the day our youth start understanding the value of Gram Sabha, that day India's villages begin to rise, truly and sustainably. Thank you. Let the Model Gram Sabha begin. And I would like to hand over the microphone to Anisha. Anisha. এখানে উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্য, মাননীয় সরপঞ্চ মহাশয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রিয় গ্রামবাসী, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এই বিশেষ গ্রাম সভা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। আজকের সভার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের গ্রামের 5 দফা সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। আজকে এই সভাতে আমাদের কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের সমস্যাগুলি সরপঞ্চ মহাশয়ের সামনে স্থাপন করবেন এবং আশা রাখছি তিনি এর কিছু সমাধান বাহির করবেন।
সদস্যবৃন্দ ও প্রিয় গ্রামবাসী, আপনাদের সকলকে আজকের এই গ্রাম সভায় আন্তরিক ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমরা শুধু সমস্যা চিহ্নিত করতে নয়, বরং স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের রূপরেখা তৈরির উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি। আমাদের নিজেদের হাতেই আছে পথ চলার আলো এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের শক্তি। আমরা যদি একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাই তাহলে শুধু গন্তব্যই নয়, বরং সেই পথে চলার অভিজ্ঞতাও আমাদের নিজস্ব হয়। আপনারা স্পষ্ট তথ্য ও সম্মানের সাথে মতামত উপস্থাপন করুন। চলুন শুরু করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শিক্ষা বিভাগ। মাননীয়া, আমাদের হেদিয়া কাছারিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 5টি শ্রেণীকক্ষের ছাদ ও দেওয়াল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দুজনের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। মেয়েদের টয়লেট ভেঙে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। স্কুল লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই ও মানসম্মত পড়াশোনার সামগ্রী নেই। অতএব মহাশয়া, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দ্রুত সংস্কার ও উন্নয়নের ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করছি। ম্যাডাম, বর্তমানে স্কুলের উপস্থিতি হার 70% নেমে এসছে। শিক্ষার্থীরা যেন আরও আগ্রহী হয় সেই জন্য বিজ্ঞান কিট, গণিত শিক্ষণ উপকরণ ও খেলাধুলার সামগ্রী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এসব উপকরণ শিক্ষাকে আনন্দময় ও কার্যকর করে তুলবে। অতএব মহাশয়, আমি এই সবার মাধ্যমে আপনার কাছে এই অনুরোধ করছি বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য। প্রধান শিক্ষক মহাশয়, আপনি কোন স্কুল কর্মরত? মহাশয়া, আমি কাছারিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত। ধন্যবাদ। এলাকার কিছু অভিভাবককে খেয়াল করেছি যে কৃষি মৌসুমে শিশুদেরকে কাজে পাঠান। এই অসাধারণ সরাসরি স্কুলের উপস্থিতি থেকে কমাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গ্রাম জুড়ে সচেতনতা অভিযান প্রয়োজন। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমি আপনার দৃশ্য আলোকপাত করছি। মাননীয় মহাশয়া, আমি ইমরান লস্কর 27 নম্বর ওয়ার্ড খাগড়া পূর্বপাড়ার বাসিন্দা। আমি মনে করি আজকাল শিশুরা স্কুলকে একঘেয়ে মনে করে। তাদেরকে আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনা শেখালে, নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ড্রয়িং, সঙ্গীত, পিটি এবং সাপ্তাহিক প্রতিযোগিতা থাকলে তাদের উৎসাহ বাড়বে। এই বিষয়টি আমি কর্তৃপক্ষর আলোচনার জন্য আমি অনুরোধ করছি। লাইব্রেরি উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান গণিত কিট সহ খেলাধুলার সামগ্রী দ্রুত সংগ্রহ করা হবে। শিক্ষা সচেতনতা অভিযান শুরু করার জন্য সচিবকে নির্দেশ দিচ্ছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আপনি হেদিয়া কাছারিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে আমাকে অবগত করবেন। পরিদর্শনে যাব যথাযথ স্কুলে এবং ঠিকমতো ব্যবস্থা করে আপনাকে অবগত করব। এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। পরিচ্ছন্নতা বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। আমি 17 নম্বর ওয়ার্ড মিয়ারঘেরি এলাকার আশাকর্মী। আমার এলাকায় 6 জন গর্ভবতী মহিলা ও 5 জন অপুষ্ট শিশু রয়েছে। ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার ঘটনাও পাওয়া গেছে। উক্ত এলাকায় সাপ্তাহিক বাজার বসার কারণে অনেক আবর্জনা জমে গেছে, যার ফলে অনেকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সেই জন্য ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এই গ্রামসভার মাধ্যমে আপনাকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় মহাশয়া, আমি 8 নম্বর হাওড়ামারি দক্ষিণ পাড়ার সদস্য। আপনি ভালো আছেন? আমার ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা দুর্বল, আবর্জনা অপসারণ হচ্ছে না, যার ফলে ওখানকার লোকজনেদের ময়লা ফেলার জায়গা না থাকায় ওরা যেখানে সেখানে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখে। এটা তাদের স্বাস্থ্যের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। অতএব মহাশয়া, আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে 1 সপ্তাহের মেগা ক্লিনলিনেস ক্যাম্পেইন শুরু করা হোক। মাননীয়া মহাশয়া, আমি 11 নম্বর ওয়ার্ডের রাম রায়ের ঘেরিপাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।
আমি বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে ওই সেন্টারে পুষ্টি সরবরাহ 10 থেকে 15 দিন দেরিতে আসে এবং শিশুর ওজন প্রতি 15 দিনে রেকর্ড করাও জরুরি। তাই আমি আপনাকে এই বিষয়টিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি আগামী সোমবার 8 নম্বর ওয়ার্ডে নিজে বিষয়টি নিরীক্ষণ করবেন, ওখানে একটি কমিউনিটি ডাস্টবিন বানানোর জায়গা নির্ধারণ করবেন। আমি আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই সমস্যা যথাযথ সমাধান করব। আমি 23 নম্বর ওয়ার্ড ঢালিপাড়ার বাসিন্দা। বিগত 1 মাস ধরে জল দূষণ দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় কোথাও পাইপ ছিদ্র আছে। বিষয়টা এলাকার সদস্যকে বলেও কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়নি। অতএব আমি উক্ত এলাকার জল পরীক্ষা করার আবেদন করছি। ধন্যবাদ। বিশ্বাস করি পরিশ্রুত জল পাওয়া প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। সানরাইজ যেখানে পৌঁছায় সেখানে স্বাস্থ্যের নতুন সূর্যোদয় হয়। এই পৃথিবী আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে ভালোবাসি। আমাদের সানরাইজ পরিষ্কার জল বিতরণ, সচেতনতা কার্যক্রম এবং পরিবেশবান্ধব ফগিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। আপনার মাধ্যম দিয়ে সভামণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের অবগত করাতে চাই যে এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সংস্থা যে কোনো সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত। ধন্যবাদ। আমরা খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। এবং বাস্কেটবলে তৃতীয় হয়েছে আমাদের দল, যা আমাদের ক্রীড়াবিদদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিভার পরিচায়ক। এবছর আমাদের এলাকার মেয়েরাও খেলতে ইচ্ছুক। তাদের একটি টিম গঠনের জন্য একটি কোচের নিযুক্ত করার আবেদন করছি। মাননীয় মহাশয়া, আপনি জানবেন যে আপনার কুশল নেতৃত্বে প্রতি বছর আমাদের পঞ্চায়েত 12ই জানুয়ারি যুব দিবসে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এই বছর ক্রীড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুক্ত করা যায় তবে অনুষ্ঠান আরও সুন্দর হবে। ধন্যবাদ। এবং 3 দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুক্ত করা হবে। আর যেমন মিতালি বললেন, নতুন কোচের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মেয়েদের টিমের প্রস্তাবটা অত্যন্ত পছন্দ লেগেছে আমার। আমরা এখন সমাজ কল্যাণ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। মহাশয়া, আমার 6 নম্বর ওয়ার্ড জামতলাপাড়ায় চৌমাথার মোড়ে কয়েকবার ভারী দুর্ঘটনা হয়েছে। আমরা কয়েকজনকে হারিয়েছি। চৌমাথার মোড়ে যদি একটা ট্রাফিকের ব্যবস্থা করা যায়, না হলে অন্তত পক্ষে 2টি স্পিড ব্রেকার লাগানোর অনুরোধ করছি এবং একটি স্ট্রিট লাইট লাগানোর অনুরোধ করছি। মাননীয় মহাশয়া, আমি পাপড়ি লস্কর। আমার কোনো সম্বল নেই। আমি এক জরাজীর্ণ বিধবা। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যা। 5 বছর ধরে বিপিএল কার্ডের আবেদন করছি, এখনো পাইনি। ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘরও পাইনি। আমার মতো মানুষদের পাশে দাঁড়ান। বিপিএল কার্ড হোল্ডারদের নামগুলি হলো যথাক্রমে শ্রী অঙ্কন অধিকারী, শ্রীমতী অর্কপ্রভা মাইতি, মৈনাক গায়েন, সাগর দাস, সম্রাট মণ্ডল, সুভাষ সর্দার এবং শ্রী বাসির মণ্ডল। আমার এলাকায় যন্ত্রের অভাবে কৃষকেরা খড় ফলাতে বাধ্য হন, যেটির কারণে বায়ু দূষণ হয় এবং জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। এই বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধানের আবেদন করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় মহাশয়া, আপনার মাধ্যমে আমি সমস্ত গ্রামবাসীকে জানাতে চাই যে আগামী 14 ডিসেম্বর 2025 আমরা গ্রামে ভার্মি কম্পোস্ট প্রশিক্ষণ ও মাটি পরীক্ষা শিবির আয়োজিত করতে চলেছি। তাই সমস্ত গ্রামবাসীদের আমি উক্ত শিবিরে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনারা। নমস্কার মাননীয় মহাশয়া, আমি 30 নম্বর ওয়ার্ডে ইটখোলাপাড়ার বাসিন্দা। আমরা সবাই জানি যে মিড ডে মিলটা আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজনীয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে আমাদের মিড ডে মিলটের সরবরাহ করা হচ্ছে না, তার উপকরণগুলি যথাসময়ে এসে পৌঁছাচ্ছে না। তো আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে মিড ডে মিলের সরঞ্জামগুলি যথাসময়ে যদি চলে আসতো তাহলে খুবই ভালো হতো আমাদের। মাননীয় মহাশয়া, আমাদের এলাকায় ভালো করলা উৎপাদন হয়, কিন্তু কোনো স্থায়ী বাজার না থাকায় অসুবিধা হয়। তাই
তাই আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি আমাদের এলাকায় একটি স্থায়ী কৃষি বাজার স্থাপন করার জন্য। ধন্যবাদ। আমার এলাকার অধিকাংশ টিউবওয়েলই নষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে এর কোনো মেরামত করা হয়নি। এই বিষয়টা অনেকবারই ওয়ার্ড সদস্যকে জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর কোনো সমাধান করা এই ব্যাপারটার উপরে নজর দেবো। মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটের খুব সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার জন্য ছাত্ররা অনলাইনে পড়াশোনা করতে পারছে না। তাই জন্য আমার জীবনতলা পুলিশ স্টেশনের কাছে অনুরোধ যে একটি সার্বজনীন ওয়াইফাই জোন খোলে। ধন্যবাদ। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে। আশা করি গ্রহণযোগ্য সমাধান নিশ্চয়ই হবে। আজকের সভার আলোচ্য বিষয়গুলির ওপর পর্যবেক্ষণ করে আমরা সমাধানে পৌঁছেছি। যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথমত, শিক্ষা, ভবন মেরামতি, মেয়েদের টয়লেট, লাইব্রেরি উন্নয়ন, খেলাধুলার সামগ্রী, সচেতনতা অভিযান। স্বাস্থ্য, নিয়মিত চেক আপ, স্বাস্থ্য শিবির, পানি পরীক্ষা। খেলাধুলা, 3 দিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠান, সমাপনীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিবেশ, প্লাস্টিক মুক্ত গ্রাম, গাছ লাগানো, জৈব প্রশিক্ষণ। জীবিকা, এসএইচজি বাজার সংযোগ, মিড ডে মিল সরবরাহ। নাগরিক সমস্যা, টিউবওয়েল মেরামত, ওয়াইফাই জোন, পেনশন পুনঃচালু। এখন আমাদের দায়িত্ব সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। একজনের শক্তি সামান্য, কিন্তু একসঙ্গে আমরা সময়ের স্রোত থামিয়ে দিতে পারি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় গ্রাম শক্তি, জয় নারী শক্তি। আজকের গ্রাম সভা এখানেই সমাপ্ত হলো। আপনারা সকলে সময়ের সহিত অপেক্ষা করুন। আমাদের সরপঞ্চ মহাশয়া, সচিব মহাশয় ও মহাশয়া যে ঘোষণা করলেন তা যথাযথ সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা হবে। নমস্কার। Everybody, respected principal in charge ma'am, all dignitaries including Secretary Sarangabad Gram Panchayat, Upapradhan Saheb, my dear friends and loving children. It is nothing but a model youth Gram Sabha. We are trying to inculcate the democratic values, as you can say in the display. The displays you can see what we are going to trying. এখানে আমি কয়েকটা কথা আপনাদেরকে বলবো। সেটা হচ্ছে যে আমি যখন চিঠিটা নিয়ে যখন আমি সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে গেলাম, ওখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সেক্রেটারি সাহেব। তো আমি তো বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন স্টেটে, বিভিন্ন সরকারি অফিসে গেছি বহুতবার বিভিন্ন কাজে, কিন্তু ওনার যে দ্য ওয়ে অফ ডিলিং, হয়তো বা এটা অতিরঞ্জিত বা বাটারিং বা ওয়াইলিং, এটার কোনো অবকাশ নেই, কারণ ওনার থেকে আমার কিছু নেওয়ার নেই। তো যাই হোক, উনি যেভাবে আমাকে গ্রিট করলেন বা যেভাবে আমাকে ওয়েলকাম করলেন যে স্যার মাস্টারমশাই আপনি এসছেন, আসুন বসুন। উনি হি ওয়াজ সো বিজি, মানে হি ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ দ্য এসআইআর। আপনারা সবাই জানেন এখন এসআইআর নিয়ে অত্যন্ত সবাই বিজি, সমস্ত অফিস আদালত ব্যস্ত। তার মধ্যেও উনি অনেকটা সময় ব্যয় করে আমাকে একটা বই দিলেন, আমাকে একটা লিস্ট দিলেন। আপনারা হয়তো শুনেছেন যে বিভিন্ন ওয়ার্ড নাম্বার ধরে ধরে বাচ্চারা প্রবলেমটাকে রেজ করার চেষ্টা করেছে। সো আই উড লাইক টু express my gratitude and thanks to Pradhan Sarangabad, Upapradhan Sarangabad and Secretary Mahashay Sarangabad Gram Panchayat. So put your hands together, please welcome to them. In this connection, I would like to invite respected Secretary Mahashay Sarangabad Gram Panchayat to bless us, और আমাদের যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে উনি আমাদেরকে শুধরে দেবেন। আমি ওনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিছু দুটো শব্দ আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। উপস্থিত প্রিন্সিপাল ম্যাম, অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, আমার কলিগস, আমার গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার, আশাকর্মী এবং অন্যান্য যারা উপস্থিত আছেন এবং আমার সামনে উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রী, সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি।
তার সঙ্গে আমি প্রিন্সিপাল ম্যাম এবং শিক্ষক মহাশয়দের, বিশেষ করে আজাদ স্যার গিয়ে আমার কাছে বলেছিলেন এই যে মডেল মডেল গ্রামসভা, মডেল ইউথ গ্রামসভা, আদর্শ যুব গ্রামসভা করবেন এবং আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার জন্য আমাদের সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আজকের না, গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 1978 সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল। তার আগে গ্রাম পঞ্চায়েত কনসেপ্ট ছিল, তখন ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। আস্তে আস্তে 1978-এর পর থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। 1992 সালে একে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে। আমি 2002 সালে চাকরিতে প্রবেশ করি। তারপর থেকে অনেক সংসদ সভা, গ্রাম সভা সম্পন্ন করেছি, কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রাম পঞ্চায়েতটা যে বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কি? পঞ্চায়েত হচ্ছে একটা স্বশাসিত সংস্থা। সেই সংস্থাটা নিজস্ব সিলমোহর থাকবে, যার একটা নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকবে, নিজস্ব অফিস থাকবে, নিজস্ব কর্মচারী থাকবে এবং সেই জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনের পর যদি চলেও যায়, মানে পরিবর্তন আসলেও কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটা চলতে থাকে। এখানে বাদী বিবাদী পক্ষও থাকবে। জনগণের সকলের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে চলছে, এর 3টে স্তম্ভ আছে, যেটা আমার মনে হয়েছে। সেটা হচ্ছে 1973 সালে গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, 2004 সালে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রুলস অর্থাৎ প্রশাসনিক নিয়মাবলী তৈরি হয় এবং 2007 সালে সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত বাজেট অ্যাকাউন্টিং তৈরি হয়। এই 3টে বিষয়কে ধরে আজ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রতি বছর 5 বছর অন্তর একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। আমাদের সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের 30টি সংসদ আছে এবং বর্তমানে 40টা বুথ আছে, যেটা এখানে বাচ্চারা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন ওয়ার্ড বলে, সেটা আমাদের সংসদ, 30টা সংসদ। এই 30টা সংসদের মধ্যে যখন নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে প্রধান নির্বাচন হয়, প্রধান নির্বাচনের পর উপপ্রধান নির্বাচন হন, তারপর আমাদের সঞ্চালক নির্বাচিত হন। আমাদের 5টা উপসমিতি আছে: শিক্ষা জনস্বাস্থ্য উপসমিতি, নারী শিশু উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ উপসমিতি, কৃষি পানি সম্পদ উপসমিতি, আর অর্থ পরিকল্পনা উপসমিতি, আর শিল্প পরিকাঠামো উপসমিতি। এই 5টা উপসমিতির প্রত্যেকের 5 জন সঞ্চালক থাকেন এবং তার একজন করে সচিব থাকে। অর্থ পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সচিব হচ্ছেন সচিব, পঞ্চায়েত সচিব, এবং প্রধান হচ্ছেন সঞ্চালক। এছাড়া নারী শিশু উন্নয়নের যিনি সঞ্চালিকা হবেন, ইনি একজন যে নির্বাচিত যে সদস্য তার মধ্যে থেকে নারী হবেন, এটা সবসময় পদাধিকার বলে। আগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় 1/3 হচ্ছে মহিলাদের জন্য রিজার্ভেশন ছিল, বর্তমানে এটা 50% নির্ধারণ হয়েছে। এখানে দেখা হয় নারী শক্তিকে, অর্থাৎ নারীদেরকে যাতে এই পঞ্চায়েত সভাগুলোতে, যথা সংসদ সভায় যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আগে ছিল 2টো সংসদ সভা, একটা মে মাসে হচ্ছে বার্ষিক সংসদ সভা, নভেম্বর মাসে ষান্মাসিক, তারপর ডিসেম্বরে গ্রাম সভা। এখান থেকে আমার প্ল্যান বাজেটগুলো উঠতো। বর্তমানে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটা বিকেন্দ্রীকরণ করতে করতে এখন আমাদের সারা বছরের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রথমে পাড়া বৈঠক হয়, সিঙ্গেল এজেন্ডা, একটাই এজেন্ডা থাকে, সেটা হচ্ছে বার্ষিক পরিকল্পনা বাজেট আগামী বছরের অনুমোদন হয়। সেই বিশেষ সভায় এটা অনুমোদন হয়ে তারপর প্ল্যানগুলো আমাদের এন্ট্রি হয়। এইভাবে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটা আমরা চলছি। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমি বাদ দিয়ে গেলাম, শিশু সভা এবং মহিলা সভা। আমরা গত 11ই নভেম্বর করেছি মহিলা সভা এবং 14ই নভেম্বর করেছি শিশু সভা। এখানে আমাদের শিশুদের কি অধিকার আছে, শিশুদের কি দাবি, কি তারা কি চাইছে, তাদের সেই প্রস্তাবগুলোকে আমাদের ওখান থেকে তুলে আনা হয়। যেখানে এখানে কিছু স্কুলের যেমন প্রস্তাব উঠলো, ওখানে শিশুরা কোথায় টয়লেট, তারা কি পাচ্ছে না,
তাদের কি দরকার আছে, তাদের নিডটা আমাদের দেখতে হবে। একইভাবে মহিলাদের কি প্রয়োজন, মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তাদের এগিয়ে আনতে হবে, তাদের প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয় ওই মহিলা সভায়। এই সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যাই হোক, আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়ু করব না, কারণ অনেকক্ষণ ধরে চলছে অনুষ্ঠানটা। এমনি আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, আমাদের আজকে 4th স্যাটারডে অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সভাটা চলছিল, সেই জন্য আমাদের একটু আসতে দেরি হয়েছে। আমরা আপনাদের কাছে এর জন্য তো যারা আমাদের সম্মানীয় অতিথি তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি, আবেদন করছি যে আমরা একটা সামান্য মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছি, আপনারা ওখানে প্লিজ আমাদের ডাইনিং হলে আমরা এই অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ নাইস ডে।